محترم سامعین، میں بار بار شکایت کرتا ہوں حوالہ جات کے ذریعے کہ علم حدیث نے امت کو آپس میں لڑایا ہے، مسلم امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، فرقوں میں بانٹ دیا ہے، اور جھوٹے قصوں سے جن کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ اللہ نے بہت نبوت کے عرصہ کام کرنے کے لیے لمبی عمر بنائی۔ 83 سال 4 مہینے نبوت چلی ہے۔ مدنی زندگی کے 10 سال جو ہجرت کے گزرے ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد مسلسل سن 71 میں 60 سال گورنمنٹ چلائی ہے، ساری دنیا کے اوپر حکمران بنے ہیں، اور 71 ہجری میں وفات پائی ہے۔ اس بات کو علم حدیث نے بگاڑ کر کے الٹا سیدھا کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے کہ نبی کی 23 سال کل نبوت والی زندگی تھی، فتح مکہ کے فوراً بعد وفات پا گئے ہیں۔ یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب اس قسم کے جھوٹ جو نبی علیہ السلام کے وفات سے متعلق جتنی بھی حدیثیں علم حدیث کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری بوگس ہیں۔ جب نبی زندہ بیٹھا ہے تو انہوں نے ہجرت کے فوراً بعد حدیثیں لکھی ہیں کہ وفات ایسے ہوئی اور اتنے دن سکرات چلی، اتنے دن مرض الوفات میں فلاں آیا، فلاں بات ہوئی، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، ساری کی ساری جھوٹ ہے۔ کیونکہ جب نبی زندہ ہیں تو پھر اس قسم کی حدیثیں کہ وفات پا گئے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ قصے ہیں، جن میں ایک قصہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوا، اور یہ بخاری نے اس کے مسئلے پر حدیث لائی ہے۔ یہ کتاب الفرائض کی حدیث ہے، باب کا نمبر 920 ہے اور حدیث کا نمبر 1631 ہے۔ اس میں یہ حدیث لایا ہے کہ نبی کے بعد جب ابو بکر خلیفہ ہوتا ہے تو نبی کا چچا، فرضی چچا ہے عباس کی معنی ہے چہرہ گندا کرنے والا، اور بیٹی ہے فاطمہ کی معنی خود اصول کافی والے نے لکھا ہے کاٹنے والی، بند کرنے والی۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے کاٹنے والی جدا کرنے والی علم کو، ایک جگہ لکھا ہے کاٹنے والی دودھ کو۔ بھئی علم کو کاٹنے کی معنی جو لکھی ہے اصول کافی نے، تو وہ علم کون سا ہے جس کو فاطمہ نے کاٹا ہے؟ فاطمہ کے نام سے ان کی کتابوں میں تو مصحف فاطمہ بھی مشہور ہے۔ پھر کاٹنے کے لیے ہم کیا سمجھیں؟ کاٹنے کا، علم کو کاٹنا مانا اس کے پاس تو والد کا علم تھا، تو اس کو کیوں کر کاٹے گی؟ وہ معنی انہوں نے اس نام کے لحاظ سے کی ہے کاٹنے والی۔ یہ دونوں آئے ابو بکر جو خلیفہ بنائے اس کے پاس کہ نبی علیہ السلام خیبر کی زمین سے جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، فدق والی زمین ہم پر خرچ کرتے تھے اس سے، اور وہ فوت ہو گئے ہیں، اب وہ ورثے میں ہمیں دلائی جائے۔ ابو بکر جواب میں کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نبیوں کے جو جماعت ہیں، گروہ ہیں، وہ نہ وارث بنتے ہیں کسی کو، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ جس طرح نبی نے خرچ کیا تھا تمہارے اوپر، میں بھی خرچ کرتا رہوں گا، تمہیں اس کی آمدنی سے مال دیتا رہوں گا، اس کی کمائی۔ یہ نبی زندہ بیٹھا ہے تو ابو بکر کاہے کا خلیفہ ہوا؟ نبی زندہ بیٹھا ہے تو اب خیبر کی جنگ کے لیے قرآن فرماتا ہے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے خیبر کے اوپر، اہل کتاب کے اوپر چڑھائی کے لیے کسی گھوڑے، کسی سواری کے رکاب میں پاؤں ہی نہیں ڈالے، تم گئے ہی نہیں، تم نے اور یہ بھی بتایا کہ یہودی جو تھے، اہل کتاب جو تھے، وہ تو تمہارے زبانی حکم سے، وربلی آرڈر سے وہ چلے گئے تھے وطن چھوڑ کے۔ لولا قرآن میں ہے کہ وہ اگر نہ جاتے تو لعذبہم فی الدنیا، لعذبہم اللہ فی الدنیا،
वल-आखिरा, यहाँ भी जूते खाते, आखिरत में भी जूते खाते। यहूदी अगर न छोड़ कर जाते पैगंबर के आर्डर से, ज़ुबानी हुक्म से खैबर छोड़कर न जाते तो सज़ा खाते। यानी वो ज़ुबानी आर्डर से चले गए हैं, जंग नहीं हुई तो खैबर के जंग के नाम से फिर ज़मीन का नबी के साथ यहूदियों की मुसालत करना कि आधा हमें दो आधा तुम ले जाओ, ये सारे किस्से झूठे हुए। तो नबी ज़िंदा है, अबू बकर खलीफा नहीं हुआ, उमर खलीफा नहीं हुआ, उस्मान खलीफा नहीं हुआ, अली खलीफा नहीं हुआ, मुआविया खलीफा नहीं हुआ, यजीद खलीफा नहीं हुआ, यजीद सानी खलीफा नहीं हुआ, मरवान खलीफा नहीं हुआ, अब्दुल मलिक खलीफा नहीं हुआ। नबी क्यों कि नबी तो 71 हिजरी तक ज़िंदा बैठा है, और ये अब्दुल मलिक जो इस लाइन का आखिरी खलीफा है 65 हिजरी तक में अब्दुल मलिक बना है। तो ये सब साल जितने हैं अबू बकर उमर के, इन सालों के अंदर नबी अल्लाह के फ़ज़ल से हयात में हुकूमत चला रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो अब ये किस्से जो इस नबी को वफ़ात देने के बाद इन्होंने घड़े हैं, इससे मैं अपील करूंगा मुसलमानों को, खुदा वास्ते तुम नबी को इन्होंने जो जाली वफ़ात दी है, जाली उम्र काटी है इनकी हकीकी उम्र, और जाली यानी वफ़ात से नबी को इस दुनिया से रुखसत कराया है, इसके पीछे इनका मकसद क्या था? इनका मकसद यही था कि लोगों को लड़ाएं कि नबी के बेटी के साथ जुल्म कर दिया अबू बकर ने, उमर ने जुल्म कर दिया, उस्मान ने जुल्म कर दिया, और फलां ने जो ये किया वो क्या। नबी ज़िंदा बैठा है तो वर्षा का है का, ये बातें का है कि, ये खिलाफतें का है कि। तो इस खिलाफतों से मुतल्लिक जितने भी किस्से हैं, वर्षे से मुतल्लिक जितने भी किस्से हैं, खैबर से मुतल्लिक जितने भी किस्से हैं, ये सारे के सारे बंटवारे बोगस हैं। इनका कुरान इनकार करता है। कुरान जब कहता है मोहम्मद ज़िंदा बैठा है, कुरान जब कहता है कि मोहम्मद 83 साल नबूवत, 83 साल 4 माह का अरसा नबूवत में रहता है, तो तुम बताओ कि इन्होंने जो झूठ बनाए हैं मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कि नबी के वर्षे को साहबी खा गए नबी के, ये फिर साबित कैसे होंगे? कुरान से तो इनकार मिलता है इनका। तुम्हारे ये दलाइल जो हैं हदीसों के, ये तुमने लोगों को लड़ाने के लिए, उम्मत को लड़ाने के लिए बनाए हैं। लाओ कुरान से दलील, कुरान के बग़ैर तुम्हारा कोई दलील कबूल नहीं होगा। तुमने जो किस्से घड़े हैं कि रजमुल हुबला मिन ज़िना, वो जो यानी औरत जो हामिला ज़िना में पकड़ी जाए तो उसको संसार करो, ये भी तुमने बनाए हैं, अपने हदीसों से बनाए हैं। कुरान में तो मिसाल की बात रजम है ही नहीं, तो तुमने संसार की बात बनाई है, तो संसार कुरान में है ही नहीं है। इसी तरह ये जो हदीस बनाई है तुमने कि फ़ातिमा और अब्बास अपना वर्षा हिस्सा फ़िदक का मांगने गए, जंग लगी नहीं है खैबर में, तो यहूदियों के साथ बंटवारा काहे का है? यहूदी तो सारी ज़मीन छोड़कर चले गए थे। आधे आधे का तुमने हदीस बनाया है कि नबी को कहा आधी ज़मीन तुम ले लो, आधी हमें दे दो, हमें रहने दो। फिर नबी ने कबूल किया। नबी ने तो उन सबको जलावतन कर दिया था। वलौला कतब अलैहिमुल जलाओ लअज़्ज़बहुम फ़िद दुनिया, अगर इनके ऊपर जलावतनी न लिखी जाती तो दुनिया में ये खले खाते। तुमने कुरान की बातों को छोड़ के अपनी हदीसें घड़ी हैं। अब बताओ कि तुम इन फ़िदक के नाम पर लड़ा रहे हो। आज तक वो जिस फ़िदक का वजूद नहीं है, जिस खैबर की जंग का वजूद नहीं है, जिस यहूदियों का नबी के साथ ज़मीन के बंटवारे का वजूद ही नहीं है, कुरान उसका इनकार करता है। कुरान कहता है कि हमने उनको वर्बली आर्डर से निकाल दिया था, तुम कहते वहाँ रहे थे और आधी ज़मीन नबी को दी थी। तो तुम्हारे पास कुरान के टक्कर में जो सबूत है वो तुम्हारी बनाई हुई हदीसें हैं।